Welcome to General Foundation course, Intermediate first year. Myself Jalagam Ramarao, Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem district. Today another topic that we are going to discuss in first chapter of GFC in drug abuse. మందుల దుర్వినియోగం లేదా మత్తు మందుల వాడకం. Let us discuss the definition first. Drug abuse, also called substance abuse or chemical abuse, is a disorder that is characterized by a destructive pattern of using a substance that leads to significant problems or distress. Drug addiction is called substance dependence or chemical dependency, is a disease that is characterized by a destructive pattern of drug abuse that leads to significant problems involving tolerance to or withdrawal from the substance, as well as other problems that use of this substance can cause for the sufferer, either socially or in terms of their work or school performance. శరీరానికి హాని కలిగించే కొన్ని రసాయన పదార్థాలను మాదక ద్రవ్యాలని అంటారు. వీటిని ప్రపంచమంతా డ్రగ్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఇవి ఘన ద్రవ పదార్థాలుగా ఉంటాయి. వివిధ రకాలైన మద్యం, స్పిరిట్లు, హెరాయిన్, కోకైన్, బ్రౌన్ షుగర్, ఓపియం మొదలైన వాటిని మత్తు మందులు అంటారు. వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితిపై ప్రభావం చూపుతూ మెదడులోని కార్యనిర్వాహక నాడీ వ్యవస్థను తాత్కాలికంగా అచేతన స్థితిలో ఉంచే విధంగా మత్తు పదార్థాలను వినియోగించడాన్ని వ్యసనంగా మత్తు మందుల వాడకం అని అంటారు. మత్తు మందుల వినియోగం ఒక మానసిక రుగ్మత. ఈ స్థితి వ్యక్తులను మత్తు పదార్థాలకు బానిసగా చేస్తుంది. సాధారణంగా వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి మందులను ఉపయోగిస్తారు. ఈ రసాయనాలు కేంద్ర నాడీ మండలంపై ప్రతిచర్య జరిపి వ్యక్తిపై భౌతికంగా, మానసికంగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నిరంతరం వీటిని ఉపయోగించడం వలన వ్యక్తి శరీరం మందులకు బానిస అవుతుంది. దీనినే డ్రగ్ ఎడిక్షన్ అంటారు. డ్రగ్ అబ్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డ్రగ్ డిపెండెన్స్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కెమికల్ అబ్యూస్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సబ్స్టాన్స్ అబ్యూస్. Is drug abuse is nothing but the habitual taking of illegal drugs. The illegal likes narcotic drug, cocaine, and illegally taking sides to painkiller. Some other drugs also, not only illegal drugs. Some other drugs like alcohol also is drug abuse only. And nicotine, painkillers, Xeratus. Xeratus means with induced sleep. And other illegal substances. Those who are dependent, the person who is dependent is called drug dependent person, or is also called drug abused person, or is also called chemical abuse, or is also called substance abuse. వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగించేవే డ్రగ్స్. ఈ డ్రగ్స్ మానవుని కేంద్ర నాడీ మండలంపై ప్రతిచర్య జరిపి భౌతికంగా, మానసికంగా ప్రభావం చూపుతాయి. నార్కోటిక్, ఇవి కేంద్ర నాడీ మండలపు కార్యకలాపాలను కృంగదీస్తాయి. ఉదాహరణ నల్లమందు, స్టిమ్యులెన్స్, ఉత్ప్రేరకాలు. ఇవి కేంద్ర నాడీ మండలపు కార్యకలాపాలను ప్రత్యక్షంగా అభివృద్ధిపరచడం లేదా కొన్ని నాడుల కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడం లాంటివి చేస్తాయి. Like the majority of other mental health problems, drug abuse and addiction have no single cause. However, there are a number of biological, psychological, and social factors called risk factors that can increase a person's likelihood of developing a chemical abuse or chemical dependency disorder. The frequency to which substance abuse disorders occur within some families seems to be higher than could be explained by an addictive environment of the family. Therefore, must substance abuse professional recognize a genetic aspects to the risk of drug addiction. Psychological associations with substance abuse or addiction include mood disorders like depression, anxiety, or bipolar disorder, thought disorders like, as well as personality disorders like antisocial personality disorder. చాలామంది మందులను చట్టబద్ధంగా, చట్ట వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అంటే ఆల్కహాల్ అంటే మద్యపానం,
చాలా దేశాలలో మత్తు పదార్థాలుగా వీటిని వాడటం జరుగుతుంది. వైద్యుల సిఫారసుల ప్రకారం ప్రజలు వీటిని కొన్ని మందులను ఉపయోగించుకొని మరికొన్నింటిని పారవేయడం జరుగుతుంది. మరికొంతమంది వీటికి బానిసలుగా మారుతున్నారు. మందులను సాధారణంగా వ్యాధులకు చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కానీ చాలామంది వీటిని అలవాటు చేసుకొని లేనిపోని వ్యాధులను పొందుతున్నారు. డ్రగ్ మిస్యూజ్. When a person takes a legal prescription medication for a purpose other than the reason it was prescribed, or when that person takes a drug not prescribed to him or her, that is misuse of a drug. Misuse can include taking a drug in a manner or at a dose that was not recommended by a healthcare professional. This can happen when the person hopes to get a bigger or faster therapeutic response from medications such as sleeping or weight loss pills. చాలామందికి ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు మరియు ఇతర కారణాల చేత మందులకు బానిస లేదా దుర్వినియోగంగా మారుతున్నాయి. జన్యు సంబంధ, మానసికంగా సామాజిక రిస్క్ కారకాలు అంటారు. బహుశా వ్యక్తి వృద్ధి చెందడానికి వీటిని ఎక్కువగా వాడటం ద్వారా రసాయనాలుగా మారుతున్నాయి మరియు వ్యాధిపై ఆధారపడి మందులకు బానిసగా మారుతున్నారు. కొన్ని కుటుంబాలలో పరిసరాల వలన వ్యాధులు సంక్రమించి వాటి కొరకు మందులను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఎక్కువగా వీటిని వృత్తులలో, ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో పనిచేసేవారు ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుపోవడం వలన మందులకు బానిసగా మారుతున్నారు. డ్రగ్ అబ్యూజ్, ఆల్సో కాల్డ్ సబ్స్టాన్స్ అబ్యూజ్ ఆర్ కెమికల్ అబ్యూజ్, ఈజ్ ఏ డిజార్డర్ దట్ ఈజ్ ఏ ఫ్యూచర్డ్ బై ఏ destructive way of using a substance that leads to significant problems, both physical and mental. Already I told you that drug abuse is also called substance abuse or chemical abuse and is also called drug dependence is a disorder. Disorder means ఇది ఒక వ్యాధి. Disorder means disease. Disease means వ్యాధి, that is featured by. Future means లక్షణాలు, symptoms in English. Whatever the disorder or disease is that is features by destructive way of using a substance. Destructive means damaging way of using a substance. Substance is nothing but a drug. The person is to use damaging way of using a substance. Substance nothing but a drug. The person is to use damagingly is to use substance, drug that tends to significant problem. సిగ్నిఫికెంట్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, అంటే ముఖ్యమైన సమస్యలు. బోత్ ఫిజికల్ మీన్స్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫిజికల్లీ మే బీ సమ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ మెంటల్లీ ఆల్సో సో సమ్ సిమ్టమ్స్. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ సైకలాజికల్ సిమ్టమ్స్. ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆర్ దట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బాడీలీ సిమ్టమ్స్ దట్ అకాస్ ఫర్ డ్రగ్ అబ్యూజ్ పర్సన్స్ వైల్ టేకింగ్ డ్రగ్స్. దోస్ ఆర్ ఇన్ డిస్ట్రక్టివ్ వే. Here, drug abuse also called substance abuse or chemical abuse or is also called drug dependence disease. వ్యసనంగా మత్తు పదార్థాల వాడకం ఒక విధమైన నైతిక పతనం. వ్యసనంగా మత్తు పదార్థాల వాడకం వక్ర మానసిక స్థితి, బుద్ధిమాంద్యం, ఆతృత మొదలైన మనోవికారాలకు దారితీయును. మత్తు పదార్థాల వినియోగం మెదడుపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. మెదడులోని కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తుంది. ఇది వ్యక్తి యొక్క భౌతిక, మానసిక స్థితులపై పనిచేసి అపసవ్య ఆలోచనలకు దారితీస్తుంది. మత్తు పదార్థాల వినియోగం వ్యక్తి యొక్క పని సమర్థతను, సామాజిక గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. మత్తు పదార్థాలకు బానిసత్వం వ్యక్తిత్వ పతనానికి, ఆరోగ్య క్షీణతకు దారితీస్తుంది. Symptoms that is causing damaging way of destructive way of using substance means more heavily they may use at last stage heavily they may use of substance or drugs that tends to significant problem means that leads to some of problems like both physical problems and mental problems. Physical problem like reduced sense of pain. Pain means నొప్పి లేదా బాధ అనేది ఉండదు. డ్రౌజీనెస్ ఈజీగా అలసిపోతారు. సడేషన్ మీన్స్ మత్తులో ఉంటారు. ఎక్కువగా స్లర్డ్ స్పీచ్ ఆల్టరేషన్ ఉంటుంది. స్పీచ్ ఎక్కువగా మాట్లాడలేరు, నత్తిగా మాట్లాడతారు. డ్రగ్ డిపెండెంట్ పర్సన్స్. అండ్ లాస్ ఆఫ్ అటెన్షన్.
అటెన్షన్ మీన్స్ స్ట్రైట్గా నిల్చోలేరు, తుల్లి పడుతూ ఉంటారు. అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్. లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ మీన్స్ ఆకలి ఉండదు. స్వెట్టింగ్, దీస్ ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. ఫిజికల్గా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే రెడ్యూస్ సెన్స్ ఆఫ్ పెయిన్, యాజిటేషన్ అండ్ డ్రౌజీనెస్, సెడేషన్, స్లర్డ్ స్పీచ్, లాస్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అండ్ ఆల్సో హెపటైట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. డ్రగ్స్ వలన భౌతికంగా ప్రభావం ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ 1 నిద్రలేమి ఉండదు, ఊపిరి పీల్చుట కష్టంగా ఉంటుంది, శరీరానికి మత్తు కలుగుతుంది, గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది, నొప్పి తెలియకుండా చేస్తుంది. ఇవి భౌతికపరమైనటువంటి ప్రభావం. అదేవిధంగా డ్రగ్స్ వలన భౌతికపరమైనటువంటివే కాకుండా మానసికమైనటువంటి ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే మత్తు వలన ఉపశమనం కలుగుతుంది, ఆనందం కలగజేస్తాయి, డిప్రెషన్కి లోన్ చేస్తాయి, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలుగుతాయి. ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ వైలెంట్ బిహేవియర్ అండ్ ర్యాష్ బిహేవియర్, మెమరీ లాస్, ఫర్గెటింగ్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ వైల్డ్. దే హ్యావ్ మెమరీ లాస్. ఫిజికల్గా డ్యామేజ్ ఎక్కువగా అవుతారు. దట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఆల్సో. విచ్ ఆర్గాన్స్ మే డ్యామేజ్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ టేకింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ means that may damage kidneys and that drugs may damage liver and heart and whatever I told you, and both physically they may occur effect and psychological effects like dysfunctional behavior. Fact means abnormal behavior patterns, memory loss, already I told you. Next, effects of drug abuse. Effects means ప్రభావాలు ఆర్ సమస్యలు. సమస్యలు ప్రభావాలు ఎలా చూపిస్తాయంటే డ్రగ్ అబ్యూస్ పర్సన్స్ మీద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ విత్ సబ్స్టాన్స్ అబ్యూస్ ఆర్ ఎడిక్షన్. సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈజ్ మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ మైండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ ఐ డిస్కస్ విత్ యూ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ డ్రగ్ ఎడిక్షన్ లీడ్స్ టు మెయిన్లీ మూడ్ డిజార్డర్స్. డిజార్డర్స్ మీన్స్ డిసీజెస్. సైకలాజికల్గా ఎలా డిజార్డర్స్ వస్తాయంటే డిప్రెషన్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ మైండ్ దట్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై సీవియర్ సాడ్నెస్ అంటే ఒత్తిడి, స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఆ పర్సన్ ఎక్కువగా స్ట్రెస్కు గురి అవుతాడు. నెక్స్ట్ యాంగ్జైటీ మీన్స్ ఫీలింగ్ వర్రీ ఆర్ టెన్షన్ విత్ డిజార్డర్ కాల్డ్ యాంగ్జైటీ. థర్డ్ డిజార్డర్ మీన్స్ థాట్ మీన్స్ థింకింగ్. వారి యొక్క ఆలోచన విధానం కూడా చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఆల్సో అక్కర్స్ డ్యూ టు డ్రగ్ డిపెండెన్స్ ఆల్సో డ్రగ్ అబ్యూస్. హౌ ద పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ పర్సన్ మీన్స్ ద పర్సన్ థింకింగ్, ఫంక్షనింగ్ అండ్ బిహేవియర్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ పర్సన్ టు డ్రగ్ అబ్యూస్ పర్సన్. అండ్ యాంటీ లైక్ సోషల్ పర్సనాలిటీ, యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ పర్సన్ ఎలా ఉంటారంటే ది పర్సన్ ఈజ్ అగైన్ ఆల్సో సొసైటీ. ది పర్సన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు సొసైటీ డ్యూ టు క్రిమినల్ యాక్టివిటీ అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు జాబ్ అండ్ లైక్ హీ ఈజ్ అగెనిస్ట్ ద సొసైటీ. Psychological association with substance abuse or addiction leads to mood disorders like depression, anxiety, thought disorders like schizophrenia, personality disorders like antisocial personality. మానసిక స్థితిపై ప్రభావం. మాదక ద్రవ్యాలు సేవించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి మరియు విసుగు చెందడం, ఉద్రేకపడటం లాంటి లక్షణాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా మెదడుపై ప్రభావం పడుతుంది. ఆల్కహాలిజం అండ్ డ్రగ్ ఎడిక్షన్ డిగ్రేడ్స్ మెరిటల్ స్టేటస్, సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. వ్యక్తిత్వంపై ప్రభావం. సాధారణ మనిషితో అనగా మాదక ద్రవ్యం సేవించని వ్యక్తితో పోల్చినట్లయితే మాదక ద్రవ్యం సేవించిన వ్యక్తిపై మరియు తన వ్యక్తిత్వంపై తీవ్రమైన ప్రభావం పడుతుంది. అదేవిధంగా సమాజంపై ప్రభావం. మాదక ద్రవ్యాలు సేవించిన వ్యక్తులు సమాజంలో అసాంఘిక వ్యక్తులుగా మారే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. సమాజంలో వారి ప్రవర్తనా శైలి తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది వ్యక్తి యొక్క భౌతిక, మానసిక స్థితులపై పనిచేసి
అపసవ్య ఆలోచనలకు దారితీస్తుంది. మత్తు పదార్థాల వినియోగం వ్యక్తి యొక్క పని సమర్థతను, సామాజిక గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. మత్తు పదార్థాలకు బానిసత్వం వ్యక్తిత్వ పతనానికి, ఆరోగ్య క్షీణతకు దారితీస్తుంది. డ్రగ్ అడిక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్. ఏ డ్రగ్ అబ్యూజ్డ్ పర్సన్ కెనాట్ టేక్ ప్రాపర్ డిసిజన్స్ ఎట్ ప్రాపర్ టైమ్. When a person takes drugs, the inhibitory functions of the brain are impaired, resulting in delay in decision taking. Drug abuse impact on brain. While the specific effects of drugs on the brain can vary somewhat depending on the drugs that is being used virtually, every drug that is abused has an effect on what professionals often call the executive functioning areas of the brain. The parts of the brain that tend as harbor the executive brain functions are the frontmost parts of the brain, called the frontal cortex and prefrontal cortex. When a person takes drugs, the inhibitory functions of the brain are particularly impaired, resulting in the person using drugs and having trouble stopping him or herself from action on impulses that the brain would otherwise delay or prevents. These dysfunctions of the can result in the substance abuser next engaging in aggressive, sexual, criminal, or other activities that can have devastating consequences for the addicted person. అన్ని మత్తు పదార్థాలు తప్పనిసరిగా మెదడుపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. అయితే మెదడుపై మత్తు పదార్థాల ప్రభావం వినియోగించిన మత్తు పదార్థంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి మత్తు పదార్థం మెదడు యొక్క కార్యనిర్వహణ విధులైన ప్రణాళికలు, వ్యవస్థీకరణ, సమయానుకూలంగా వ్యవహరించడం వంటి వాటిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. మత్తు పదార్థాలు వినియోగించిన వ్యక్తులు మెదడు పాక్షికంగా పనిచేయకపోవడంతో సాధారణంగా నియంత్రణతో వ్యవహరించే అంశాలలో తమ మనస్సుకు తోచిన విధంగా విచక్షణారహితంగా వ్యవహరించి ఇబ్బంది పడతారు. Or those around him or her, given that the brain of individuals below about the age of 25 years is in the process of actively and rapidly developing and is therefore not fully mature. Drug use that takes place during the childhood or teenage years can have particularly devastating effects on the younger person's ability to perform all these important executive functions. While the specific physical and psychological effects of drug abuse and addiction tend to vary based on the particular substance involved, the general effects of abuse or addiction to any drug can be devastating. Psychologically, intoxication with or withdrawal from a substance can cause everything from euphoria, as which alcohol or inhalant intoxication, to paranoia with marijuana or steroid intoxication, to severe depressions or suicidal thoughts. మత్తు పదార్థాల వినియోగం వ్యక్తులను ఉన్మాదులుగా మార్చి సెక్స్ మరియు నేర సంబంధిత వ్యవహారాలలో పాల్గొనేలా చేస్తుంది. మత్తు పదార్థాల వినియోగం 25 సంవత్సరాలలోపు వయసు గల వారి మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. బాలలు మరియు టీనేజ్ పిల్లలు మెదడు మత్తు పదార్థాల వినియోగంతో మరింత విచక్షణారహితంగా, ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో మత్తు పదార్థాల వినియోగం డిప్రెషన్కు, ఆత్మన్యూన్యతకు దారితీసి ఆత్మహత్యకు పురిగేలుపోలా చేస్తుంది. In terms of effects on the body, intoxication with a substance can cause physical effects that range from marked. మాదక ద్రవ్యాలను సేవించడం వల్ల నిద్రమత్తుగా ఉండడం, శ్వాసకు సంబంధించిన ప్రభావం, గుండెకు సంబంధించిన ప్రభావం, శరీరానికి సంబంధించినటువంటి ప్రభావం, మానసికతకు సంబంధించినటువంటి ప్రభావం, ఆలోచనకు సంబంధించినటువంటి ప్రభావం ఉంటాయి. Sleepiness and slowed breathings as with intoxication with heroin or sedative hypnotic drugs. To the rapid heart rate of cocaine intoxication or the tremors of the seizures of a alcohol withdrawal. మాదక ద్రవ్యాలు సేవించడం వల్ల మెదడుపై దుష్ప్రభావాల కారణంగా మనిషి యొక్క పనితనం కుంటుపడుతుంది.
వృత్తుల వారు మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటే తమ కార్యనిర్వాహక విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు వారి మెదడుపై ప్రభావం పడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో మత్తు పదార్థాల వినియోగం డిప్రెషన్కు, ఆత్మన్యూనతకు దారితీసి ఆత్మహత్యకు పురిగొల్పేలా చేస్తుంది. మత్తు పదార్థాల వినియోగం వ్యక్తులను ఉన్మాదులుగా మారుస్తుంది. కొకైన్ ఇది పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది. దీనిని ఇంజెక్షన్ రూపంలో వాడతారు. ఇది కేంద్ర నాడీ మండలపు కార్యకలాపాలను ప్రత్యక్షంగా అభివృద్ధిపరచడం లేదా కొన్ని నాడుల కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడం చేస్తాయి. ఓపియేట్స్ మందు నుంచి ఉత్పన్నమైన నిద్రాకారక మందు, నల్లమందు. గంజాయి మొక్కల నుండి వచ్చే ఈ నల్లమందు మత్తు కలిగించే పదార్థం. గంజాయి, మార్పిన్ మొదలగు పదార్థాలు నల్లమందు అనేది నాడీ మండలపు కార్యకలాపాలను కృంగదీస్తాయి. దీనివలన రక్తపోటు పెరిగి అలసట వస్తుంది. మార్ఫిన్ దీనికి అలవాటు పడిన వారి జీవితం మరీ ఘోరం. కొన్ని సమయాలలో ఇది దొరకక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. నల్లమందును శుద్ధి చేసి 10% ఘాటైన పదార్థంగా మార్చి మార్పిన్ అనే పదార్థంగా విక్రయిస్తారు. కెఫిన్ చాలామంది అలవాటుగా కాఫీ, టీ, సోడా, డ్రింక్స్ వంటి పదార్థాలను తీసుకుంటారు. వీటి ద్వారా గుండెదడ, నిద్రలేమి, వణుకు మొదలైన వాటికి గురవుతున్నారు. స్టెరాయిడ్స్ వీటిని ఎక్కువగా బాడీ బిల్డర్స్, అథ్లెట్లు కొన్ని పదార్థాలుగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మానసికంగా ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. దీనివలన కీళ్ళు దెబ్బతినడం, చర్మం పలచబడటం వంటి రోగాలు వస్తాయి. డ్రగ్స్ ఇవి మానవుని కేంద్ర నాడీ మండలంపై ప్రతిచర్య జరిపి భౌతికంగా, మానసికంగా ప్రభావం చూపుతాయి. Drug addiction has become a serious problem all over the world. The number of teenagers and young people getting addicted to drugs is increasing day by day. Various types of drugs like cocaine, marijuana, heroin, etc. are consumed by the addicts worldwide. The drug addicts become so dependent on drug that they cannot stop its use. They spend a lot of money to purchase drugs. Once they are addicted to drugs, they are also forced to commit crimes in return of drugs. మాదక ద్రవ్య వ్యసనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది. మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలైన యువకులు మరియు యువకుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. కోకైన్, గంజాయి, హెరాయిన్ వంటి డ్రగ్స్ను ఉపయోగించడం వల్ల అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బానిసలుగా మారుస్తున్నాయి. మాదక ద్రవ్యాలను సేవించిన వారు మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలుగా మారి దాని వాడకాన్ని ఆపలేరు. డ్రగ్స్కు బానిసగా మారిన వారు డ్రగ్స్ను కొనడానికి డబ్బును చాలా ఖర్చు చేస్తారు. తద్వారా అనేక నేరాలకు పాల్పడతారు. మాదక ద్రవ్య వ్యసనానికి కారణాలు ముఖ్యంగా తోటివారి పట్ల విశ్వాసాన్ని కోల్పోవడం మూలంగా మరియు అధిక ఒత్తిడి, కుటుంబ సంరక్షణ లేకపోవడం మొదలైన కారణాల వలన డ్రగ్స్కు బానిసలుగా మారుతున్నారు. వ్యక్తిగత లేదా కుటుంబ సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి కష్టంగా ఉన్న యువకులు మాదక ద్రవ్యాల అలవాటు వైపు మొగ్గు చూపుతారు. డ్రగ్ డిపెండెన్స్ స్పెసిఫికల్లీ refers to physical condition rather body is dependent on a particular drug or a substance. A person who has developed dependency with a particular drug suddenly stop taking medicine, he or she suddenly withdrawal symptoms. Let us speak the example of prednisone. Prednisone is a synthetic glucocorticoid drug used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, breathing problems, skin diseases, cancer, severe allergies, and immune system disorders. Prednisone belongs to your class of drugs known as corticosteroids. Patient takes prescribed prednisone for several weeks and he stops it suddenly without consulting with physician. They may suffer withdrawal symptoms such as weakness, weight loss, nausea, headache. This dependence occurs because his body has become used to the drug prednisone. Dependence occurs because the body gets adapted to the presence of a particular drug due to long-term exposure with the same. In case of prednisone, the body has developed a tendency of using prednisone repeatedly by decreasing its own cortisol production.
which hence off with insufficient cortisol in the body when drug is stopped and hence steroid withdrawal. Symptoms can be seen until the balance of the body is reachieved. Hence, it is always better to consult the physician before stopping the medicine to avoid the acquires the withdrawal symptoms because the physician moves better how to reduce and casually stop the medicine. Drug dependence may also develop with medicine which are used to control chronic illness such as high blood pressure. Thus, drugs dependence can also occur non-addictive medicines. Drug addiction, psychological condition where seeking or use of certain drug substance becomes compulsive. User shows physical and or psychological withdrawal symptoms when not on the drug. User cannot resist the urge to use the drug or substance despite the fact that constant use of drug may lead to harmful consequences. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండటం అవసరం. అది మన బాధ్యత కూడా. మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసైన వారు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. డ్రగ్స్కు అడిక్ట్ అయిన వారు ఎక్కువగా వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం, శ్వాసకోశ సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. లంగ్ క్యాన్సర్, కిడ్నీ డ్యామేజ్, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం, మూడ్ స్వింగ్స్, డిప్రెషన్, ఆందోళన, గందరగోళం డ్రగ్స్ ఎడిక్ట్ యొక్క కొన్ని మానసిక ప్రభావాలు. డ్రగ్స్ నుండి దూరంగా ఉండటం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం. ఒత్తిడిని జయించడానికి యువత ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్ల వైపు వెళ్ళాలి మరియు ఒత్తిడిని పూర్తిగా నివారించాలి. డ్రగ్స్ ఎడిక్ట్ అయిన వారి కోసం వివిధ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డ్రగ్స్కి ఎడిక్ట్ అయిన వారు ఖచ్చితంగా చికిత్స పొందాలి. డ్రగ్స్ నుండి విముక్తి పొందాలి. మాదక ద్రవ్య వ్యసనం అనేది ఒక రకమైన వ్యాధి. వ్యసనం యొక్క పరిణామాల గురించి యువతకు అవగాహన కల్పించడం అవసరం. అదేవిధంగా మనమందరం మన సమాజాన్ని మాదక ద్రవ్య వ్యసనం నుండి విముక్తి కలిగించడానికి అనేక చర్యలు తీసుకోవాలి. మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్న వ్యక్తి యొక్క సాధారణ ఆరోగ్య స్థితిని పరీక్షించి అతని శరీరంలో మత్తు పదార్థ వినియోగపు లక్షణాలను గుర్తిస్తారు. అతని మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, కుటుంబ సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. మత్తు పదార్థాల వినియోగం వలన వచ్చే అపసవ్యత డిజార్డర్లను తెలుసుకుంటకు డాక్టర్లు అతనికి శారీరకపరమైన ఆరోగ్య పరీక్షలు, ప్రధానంగా ల్యాబ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. మత్తు పదార్థాలను తీసుకున్న వ్యక్తి మానసిక ఆరోగ్య స్థితి అనగా మానసిక మాంద్యం, ఉన్మాద లక్షణాలు, ఆతృత, భ్రమలు, ప్రవర్తన అపసవ్యతలకు సంబంధించిన ప్రశ్నావళి ద్వారా ఆ వ్యక్తి మత్తు పదార్థాల వినియోగ స్థితిని కనుగొంటారు. స్క్రీనింగ్ పరీక్షల ద్వారా మత్తు పదార్థాలను వినియోగించిన వ్యక్తి యొక్క బైపోలార్ అపసవ్యత, ఆతృత అపసవ్యత, స్పిజో అఫెక్టివ్ అపసవ్యత, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ అపసవ్యత లక్షణాలను గుర్తిస్తారు. ఏదైనా అపసవ్యత వలన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన, మానసిక స్థితి, ఆలోచనలు మారుతుంటే ఆ వ్యక్తి మానసిక స్థితిని పరీక్షిస్తారు. వైద్యులు వ్యక్తి యొక్క ఉద్వేగ భరిత స్థితిని అధ్యయనం చేయుటకు మానసిక స్థితి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. So coming to the last slide, homework slide them. So today homework is short answer type questions. What is meant by drug abuse? మాదక ద్రవ్యాలు అనగానేమి లేదా వ్యసనంగా మత్తు మందుల వాడకం అంటే ఏమిటి? లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్. మత్తు మందుల వాడకం వలన కలిగే దుష్ఫలితాలు ఏమిటి లేదా మత్తు మందుల వలన ఏర్పడే పరిణామాలను తెలపండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెజర్స్ టు డయాగ్నోస్ డ్రగ్ అబ్యూస్. మత్తు మందుల వినియోగాన్ని గుర్తించుటకు గల పరీక్షలను తెలపండి లేదా మాదక ద్రవ్యాల డిజార్డర్ను
నిర్ధారించడానికి తీసుకునే చర్యలు ఏవి? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.